利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好！哈利路亚！我们可以活到今天，是因为主怜悯了我们，让我们每一天可以都感受到主的慈爱。我们要预备我们的心，我们要开始我们今天的崇拜会，我们一起唱一首歌，唯有主爱充满我们的心。唯有主爱充满在我心，我的心里喜乐赞美主，在这盼望着的，充满喜乐着的，向主献上我的爱，唯独主的同在充满我的心里赞美主生命，在这盼望着的，荣耀圣洁着的，向主献上我的敬拜，主着我一切丰盛安慰，我心那里诉说，我心里喜乐地跟随主交错，向主献上我的一生。我请弟兄姐妹大家站起来唱这有首。主爱充满在我心，我的心灵喜乐赞美主，在这盼望着的，充满喜乐着的，向主献上我的爱，唯独主的同在充满我的心里赞美主生命，在这盼望着的，荣耀圣洁着的，向主献上我的敬拜。主着我一切丰盛安慰，我心
听主祷告。我们在天上的父，我们满心感谢敬拜赞美主，感谢你每一天丰盛的恩典和同在，唯有你的慈爱永不改变，主啊，主啊，你的爱激励我们，我们坚定跟随你，主啊，我们愿一生一生来赞美你，主啊，因为你是我们心里唯一的盼望。感谢你，感谢你，主啊！主啊，求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名。求你恩膏今天侍奉你的圣工，主啊，我们也要你祝福每一个弟兄姐妹可以来到这里，来跟我们一起敬拜赞美你的。感谢你，主啊！我们也感谢你，今天你可以带领彭牧师来到我们的当中，我们可以要来分享你的话语，我们可以领受你的话语。感谢你，主啊！感谢你，主！我们要开始我们今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告。哈利路亚，阿门。哈利路亚！我们是天国的子民，我们的生命要必须相爱。哈利路亚！我们要继续唱天国的子民，我们要喜乐来赞美我们的神。哈利路亚！我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们要彼此真诚相爱，我们要活出圣洁生命，让世人从我们身上闻到耶稣的馨香之气。我们要在主里面爱，我们要活出爱的生命，让世人看见我们就知道我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们要彼此真诚相爱，我们要活出圣洁生命，让世人从我们身上闻到耶稣的馨香之气。我们要在主里面爱，我们要活出爱的生命，让世人看见我们就知道我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是光明之子神儿女，我们是天国的子民，我们要彼此真诚相爱，我们要活出圣洁生命，让世人从我们身上闻到耶稣的馨香之气。我们要在主里面爱，我们要活出爱的生命，让世人看见我们就知道我们是天国的子民，我们是天国的子民，我们是上帝的宝贝，我们是
光临着这神儿女，我们是天国的子民。哈利路亚！我们是天国的子民。每一天在我们生活中，我们可以感受到神的爱，对吗？哈利路亚！我们继续唱，看见神的爱。我们又起了来唱。看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在怜悯的心肠。我看见神的爱，在你我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱，看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在怜悯的心肠。我看见神的爱，在你我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱，我看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在怜悯的心肠。我看见神的爱，在你我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱，微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱。哈利路亚！神的爱成为我们必须相爱的源头。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要聆听神的话语，我们要继续唱耶稣的爱最甜美。如果我们顺着立即相爱，神的爱就被完美的彰显在我们当中。我们一起唱。生命中耶稣的爱最甜美，
生命中无人缺乏主爱的责任，愿主牵我手，伴我人生道路。耶稣的爱永留在我心中，就好比那永不可见的溪流。耶稣的爱医治我的伤痛，在主的爱里，我心平安稳妥。在生命中，耶稣的爱最甜蜜，他来洁净修身，更新我心。我生命中无人缺乏主爱的责任，愿主牵我手，伴我人生道路。耶稣的爱永留在我心中，就好比那永不可见的溪流。耶稣的爱医治我的伤痛，在主的爱里，我心平安稳妥。耶稣的爱永留在我心中，就好比那永不可及的溪流。耶稣的爱医治我的伤痛，在主的爱里，我心平安稳妥。耶稣的爱，耶稣的爱永留在我心中，就好比那永不可见的溪流。耶稣的爱医治我的伤痛，在主的爱里，我心平安稳妥。哈利路亚！我们要开口来敬拜我们的神。哈利路亚！我们要献上我们的感谢，我们要献上我们的感恩。主耶稣给我们伟大的爱。哈利路亚！敬拜他，献上你的感谢，献上你的感恩。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！感谢你，主，感谢你。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！我们的主，我们需要你。分分秒秒都不能没有你在我们的生命中，主。感谢你伟大的爱在我们生命中。哈利路亚，哈利路亚！你为我们的罪死在十字架上。哈利路亚！感谢你，感谢你伟大的爱，感谢你。哈利路亚！我们一起唱耶稣的爱。耶稣的爱永留在我心中，就好比那永不可见的溪流。耶稣的爱医治我的伤痛，在主的爱里，我心平安稳妥。耶稣的爱。
爱是永远长存的，你的爱是长阔高深。主啊，我们世界上没有像你那么的爱我们，因为我们知道，主啊，这世界许多都是被这个罪恶所传染，但是主啊，已经有限了。你在耶稣基督里已经向我们显明你的大爱，特别在十字架上，当耶稣基督你被钉的时候，主你的爱就在这里向我们显露出来。因主你的爱，所以我们的心中充满平安稳妥。主啊，你的爱也救了我们，也医治了我们的病。感谢你，赞美你。因此，今天你的主日分别为圣的日子，我们主的儿女们都来到主的圣殿，向你下拜。我们要将一切荣耀归给你，我们向你歌唱、赞美、颂赞你的名。主啊，因为你在我们的生命中居首位，带领我们靠着圣灵的帮助，我们可以向前迈进，永不退后，永不惧怕。虽然这世界有充满着痛苦，有许多的危险，但是主啊，好像诗人说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”哈利路亚，赞美你！因为主的帮助，我们可以活着为主而活，永不动摇。天父，所有来到你跟前的弟兄姐妹，不论是在台上侍奉的，在台下的敬拜，都蒙主你的喜悦。主啊，你的灵恩膏我们，使我们每一个人都可以享受到主爱的甘甜，让主在我们的心中也可以得着你该得的荣耀。谢谢你，赞美你。因为这个时候我们要用一点时间来思想你圣经的话语，就是你的教导，使我们靠圣灵，我们可以过着得胜的生活，我们的灵性有了更长进，我们的信心更刚强，爱主更深，能永神一人。我们把这个时间完全的向你仰望交托，是靠耶稣基督的圣名。哈利路亚，阿门。哈利路亚，请坐。Haleluya, silakan duduk. 今天我们要思想的题目是应当如何行善啊。Tema kita sore hari ini adalah bagaimana caranya melakukan perbuatan baik. 这个圣经有2处我们要读的。Kita akan baca beberapa ayat. 第一处圣经是在路加福音，路加福音第6章31节。Yang pertama ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 31. 主耶稣说：“你们愿意的人怎么样待你们，你们也要怎么样待人。” Tuhan Yesus berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 第二处经文是在加拉太书，也是第6章呀。Yang kedua adalah di Galatia juga pasal 6. 第9节跟第10节2节。ayat 9 dan 10. 圣保罗如此说：“我们行善不可伤之，若不灰心，到的时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”
Galatia 6 ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 弟兄姐妹们，我们感谢主，我们得救是本乎恩，因着信。 Saudara-saudara kita berterima kasih karena kita diselamatkan oleh anugerah Allah, oleh iman dan anugerah Allah. 这不是出于行为， Ini bukan karena perbuatan baik kita. 但是呢，圣经也教导我们应当要行善。 Tetapi walaupun demikian, Alkitab mengajarkan kita harus berbuat baik. 是的，我们得救不是因为行善， Meskipun kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, 乃是因信得救， tetapi karena iman kita diselamatkan. 是主的大恩典。 Adalah anugerah besar dari Allah. 但是呢，我们得救了以后，就应当依靠圣灵所给我们的能力来行善，结出果子来荣耀神。 Tetapi sesudah kita diselamatkan, kita harus meminta kepada Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik, untuk memuliakan Allah. 圣经告诉我们，圣灵所结的果子有这个仁爱、喜乐、和平。 Juga kita berbuah-buahkan buah-buah roh. Di dalam Galatia 6 dikatakan buah-buah roh itu adalah kasih, damai sejahtera, sukacita. 有忍耐、恩慈、良善， Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. 有信实、温柔、节制， Ada kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. 有9种哦，9种分成3组， Ada 9 buah-buah roh dibagi 3. 哦，就很容易记得啊。 Akan menjadi mudah untuk diingat. 什么？再来一次，忍爱、喜乐、和平。 Pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. 忍耐、恩慈、良善， Kesabaran, kemurahan, kebaikan. 信实、温柔、节制。 Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 这不是9粒的果子啊， Ini bukan buah 9 biji buah. 意思是说，果子是1粒，但是里面有9个味道啊。 Jadi buahnya 1, tetapi di dalamnya ada 9 rasa. 那这就是我们依靠圣灵所结的果子。 Ini adalah buah-buah yang kita hasilkan karena kita bersandar kepada Roh Kudus. 所以呢，我们基督徒行善要依靠圣灵，活出主的爱。 Jadi waktu kita melakukan perbuatan baik, kita harus bersandar kepada Roh Kudus untuk menyebarkan kasih Allah. 基督徒应当如何行善呢？ Jadi bagaimana orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus itu melakukan perbuatan baik? 今天我要提出3点与大家分享。 Hari ini kita akan merenungkan 3 hal. 第一点呢，就是用这个不好动机的行善。 Yang pertama adalah orang melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang tidak baik. 那这些人喜欢行善，但是呢，心里面就存着一种不好的动机。 Jadi orang-orang ini mereka suka berbuat baik, tetapi di dalam hatinya memiliki motivasi yang tidak baik. 这样的行善就是假冒伪善，不是真善。 Jadi mereka melakukan perbuatan baik dengan secara munafik atau berpura-pura. 这种行善的方法不能够荣耀神， Perbuatan baik yang seperti ini tidak dapat memuliakan Allah. 因为是像魔鬼的方法。 Karena seperti cara-cara yang dilakukan iblis. 当这个魔鬼试探耶稣的时候， Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, 他将这个世界上的万国一切荣华都指给耶稣看。 dia memperlihatkan segala kemegahan dunia ini kepada Tuhan Yesus. 同时呢，对他说，
kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, 你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。 jikalau engkau menyembah saya, sujud menyembah saya, maka saya akan memberikan semuanya kepada engkau. 哇哦，这个魔鬼啊，有那么好意思啊，要耶稣来向他下拜啊！ Ini iblis masih enak hati untuk minta Tuhan Yesus sujud menyembah kepada dia. 我只要耶稣肯拜他一下，就可以得着一切荣华富贵了。 Jadi kalau Tuhan Yesus bisa menyembah dia sebentar saja, maka bisa mendapatkan semua kemuliaan kemegahan dunia. 哇，看起来呢，好像魔鬼是有好意的对待耶稣了。 Kelihatannya seolah-olah iblis ini memiliki niat yang baik untuk terhadap Tuhan Yesus. 实际上呢，魔鬼是存着一个不好的动机。 Padahal sebenarnya iblis ini memiliki motivasi yang salah, yang tidak baik. 就是想要高过上帝。 Dia mau melebihi Allah. 耶稣是上帝啊，耶稣是神啊。如果耶稣拜他，不是他比上帝更高吗？ Tuhan Yesus adalah Allah. Kalau Tuhan Yesus menyembah dia, bukankah dia itu menjadi lebih besar daripada Tuhan Yesus, daripada Allah? 魔鬼本来是天使，就是因为想要高过上帝，所以变成魔鬼。 Iblis pada Tuhan想做Tuhan jadi hantu. Pada dasarnya iblis ini tadinya adalah malaikat, tetapi karena dia ingin meninggikan diri melebihi Allah, maka dia dibuang ke dunia ini. Dari mau jadi Tuhan dibikin jadi hantu. 魔鬼的动机是要抢夺神的荣耀。 Jadi motivasi iblis adalah ingin mencuri kemuliaan Allah. 所以主耶稣呢，很严厉的把他赶掉。 Jadi Tuhan Yesus dengan sangat tegas mengusir dia. 撒旦退去吧， Iblis mundurlah. 因为经上记着说，当拜主你的上帝，单要侍奉他。 Karena tertulis di dalam Alkitab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 那亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 如果我们行善是存着不好的动机呢， jika kita melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang tidak baik, 就好像魔鬼假冒为善， jadi akan menjadi seperti iblis pura-pura atau munafik. 不能得着上帝的喜悦。 Tidak bisa mendapatkan dikesukaan Allah。 ya, tidak bisa disukai oleh Allah. 这不但不能够荣耀神，反而要被神所责备而刑罚。 Ini bukannya mendapatkan memuliakan Allah, tetapi mendapatkan teguran dari Allah. Dan hukum. Ya, hukuman dan teguran dari Allah. 所以千万不可以利用这种方法行善啊！ Jadi kita jangan sampai memiliki motivasi yang seperti ini. 这是第一点。 Ini adalah yang pertama. 第二点呢？ Yang kedua. 第一点是什么？第一点是什么？ Yang pertama apa tadi? Motivasi yang 有不好的动机行善。 motivasi yang tidak baik ya, motivasi yang salah. 看起来好像很好啊，但是心里真的不好。 Kelihatan di luar bagus, tapi di dalam hati tidak bagus. 不可以这样，记住。 Tidak boleh seperti itu. 第二呢？ Yang kedua, 就是无智慧的行善。 perbuatan baik yang tidak memiliki hikmat. 有人行善啊，虽然是出于一种纯正的爱心。 Ada orang yang melakukan perbuatan baik dengan kasih yang murni. 但是还有他软弱之处， Tetapi dia memiliki kelemahan. 那就是缺乏智慧。 Yaitu kekurangan hikmat. 有一个母亲呢，她很疼爱她的一个2岁的孩子。 Misalnya ada seorang ibu yang sangat sayang kepada anak dia yang berumur 2 tahun. 凡是孩子要什么都给他， Anaknya mau apapun juga dia kasih. 因为爱他孩子。
karena dia sayang sama anaknya. 有一次母亲在这个厨房手拿着菜刀，刚好给她孩子看到。 Suatu waktu sang ibu sedang memakai pisau dapur, sedang ada di dapur dan kelihatan oleh anaknya. 哇，这孩子在吵着要菜刀哦。 Jadi anak ini wah ribut terus kepengen minta pisau. 那无知的母亲呢，就马上把刀子交给他。 Ini ibu yang tidak memiliki hikmat kemudian memberikan pisau itu kepada 我 anaknya. 孩子很高兴的拿着这个菜刀，哇，在玩耍。 Wah, anak ini umur 2 tahun, wah dapat pisau dapur, dia bermain dengan pisau dapur ini. 不久听到这个孩子哭了起来，大喊大叫哦。 Kemudian terdengar anak ini berteriak-teriak, menangis berteriak-teriak. 他手指流血了。 Tangannya berdarah. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 母亲疼爱儿女是一件美好的事。 ibu mengasihi anak-anaknya adalah sebuah perbuatan yang sangat indah. 但是要把这个爱心呢表现出来，是要有智慧。 Tetapi untuk mengekspresikan kasih ini keluar harus memiliki hikmat. 我们基督徒有爱心，喜欢行善，帮助人，是很美好的。 Sebagai murid Kristus kita suka melakukan perbuatan baik, itu adalah sangat baik. 何况又加上依靠圣灵给我们所拥有的那种智慧就能够更完美了。 Apalagi jika disertai dengan penyertaan Roh Kudus untuk melakukannya, itu akan lebih baik lagi. 所以才有第3点。 Baru ada 第2点。 现在是有第3点。 Sekarang nomor 3. 要有智慧又有好动机的行善。 Sekarang harus ada hikmat dan motivasi yang benar. 那主耶稣在世间的生活已经给我们留下了最好的榜样。 Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia ini sudah memberikan contoh yang baik kepada kita. 他医治许多的病人， Dia menyembuhkan orang sakit, 行了很多神迹奇事， banyak melakukan mujizat, 甚至呢叫死人复活。 bahkan membangkitkan orang mati. 主耶稣行了许多的善事，只有一个目的，一个纯正的目的， Tuhan Yesus melakukan banyak perbuatan baik hanya dengan satu tujuan, 就是要永神一人， yaitu berbuat baik kepada manusia dan memuliakan Allah. 荣耀神，帮助人。 Memuliakan Allah dan membantu manusia. 这就是十字架的道路了。 Inilah jalan salib. 十字架，爱神爱人。 Salib itu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ya, 这 garis 就是 ke atas 爱神 dan 爱人 ke samping. 我们要荣耀上帝，我们要对人有益处。 Kita harus memuliakan Allah dan berguna untuk manusia sesama kita. 这十字架是一个很宝贵的记号。 Inilah prinsip yang sangat berharga dari salib. 很有意义的记号。 Tanda yang sangat berguna. 你看到十字架就想到耶稣吩咐我们，所有的律法，它归纳成为两条。 Jadi kalau kita melihat salib, kita ingat kepada perkataan Tuhan Yesus. Seluruh hukum Taurat disingkat menjadi 2, disimpulkan menjadi 2. 就是爱神爱人。 Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. 耶稣已经完成了这一点，他所教导的。 Tuhan Yesus sudah menyempurnakan apa yang sudah dia ajarkan. 上到十字架， Dia digantung di atas kayu salib, 告诉我们他已经爱神爱人。 memberitahukan kepada kita bahwa dia sudah mengasihi Allah dan dia sudah mengasihi kita 说 semua. 你们要背起十字架来跟随我。 Kamu harus memikul salib dan mengikut aku. 所以我们这个十字架不是偶像啊，不是拿来拜拜的、啊。 Jadi salib ini bukan berhala, bukan dipakai untuk disembah-sembah. 十字架是
神爱的意义的记号在哪？ Inilah salib itu adalah tanda kasih Allah. 所以那个什么救世军那个十字什么palang merah， Oh, yaitu palang merah juga garisnya juga seperti salib. 他也用这个十字架的记号啊。 Jadi palang merah pun memakai tanda seperti salib. 所以不认识的人才说那个十字架里面有什么？有魔鬼。Jadi orang yang tidak tahu dia bilang di dalam salib itu ada jin katanya. 那个灭亡之子才会这样讲。 Orang yang tidak mengerti baru bisa berkata demikian. 我们看见主耶稣所行的善事，他是出于一个纯正的爱心。 Jadi perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan adalah dari kasih yang murni. 不但有好的动机，而且呢蛮有智慧的。 Bukan saja memiliki motivasi yang baik, tetapi penuh dengan hikmat. 这种善行呢，这种行善呢，才是最标准的，是神所喜悦的。哈利路亚！ Perbuatan baik inilah yang paling benar, yang disenangi oleh Tuhan. 哈利路亚嘛啦！ Haleluya. 哈利路亚！ 忘记了。 不记住啊！ Amin. Haleluya. 那有一次啊，这个文士跟法利赛人就抓了一个淫妇来试探耶稣。 Pada suatu waktu ada ahli-ahli Taurat dan imam-imam menangkap seorang wanita yang berzina datang kepada Tuhan Yesus. 他们对耶稣说 Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, 夫子，这妇人是正在行淫的时候给我们被抓的。摩西在这个律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？ Kata mereka kepada Tuhan Yesus, Guru, wanita ini ketangkap basah sedang berzina. Nabi Musa di dalam kitab Taurat mengatakan bahwa orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Menurut kamu harus bagaimana? 如果说不可以把他打死，那么他们就要控告耶稣犯上了律法的罪啊。 Jadi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh menghukum wanita ini, mereka akan menuduh bahwa Tuhan Yesus itu membangkang atau melawan hukum Taurat. 如果说应该把他打死， Kalau Tuhan Yesus bilang, wah ini mesti dibunuh mati. 他们也可以抓到这个把柄，这怪耶稣没有爱心呐、不合他所传的福音呐、 Wah, jadi mereka akan menangkap kelemahan Tuhan Yesus. Wah, dia ini tidak punya kasih, tidak sesuai dengan Injil yang dia beritakan. 这好像我们印尼有一个成语，是说什么？bagai makan buah si malakama Di dalam bahasa Indonesia kita ada peribahasanya. peribahasa bilang bagai makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. 哦呀，谢谢你解释好，很好。啊，但是我们感谢主耶稣啊， Tetapi kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. 因为他本身就是智慧的源头， Karena dia sebenarnya adalah sumber dari hikmat. 所以呢，主耶稣不回答他们的问题， Tetapi makanya Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan 说 mereka. 可以或者不可以把这个妇人打死。 Boleh atau tidak boleh membunuh, melempari batu sampai mati wanita ini. 主耶稣只有说出一句话反问他们， Tuhan Yesus hanya mengatakan satu kata terhadap mereka. 呀，反问， Ya, membalikkan kepada mereka. menanya balik。 Ya, bertanya balik. 啊，你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。 Barang siapa dari kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang melemparkan duluan. Nomor satu.
他们听见这话呢，圣经告诉我们啊，就从老的到少年的，一个一个的就走开了。 Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, maka dari yang tua sampai yang muda, satu demi satu meninggalkan mereka. 只剩下耶稣一人和那个妇人仍然站在那里。 Jadi hanya tinggal Tuhan Yesus dan wanita berdosa ini yang berdiri di sana. 因为从老的到少年的，没有一个敢说他无罪的。 Karena dari yang paling tua sampai yang paling muda, tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa mereka tidak berdosa. 因此，当那些要试探耶稣的人离开了之后，耶稣就对那个妇人说。 Jadi ketika semua orang-orang yang ingin mencobai Tuhan Yesus sudah pergi, maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, 妇人，哪些人在哪里啊？ Hai perempuan, di manakah orang-orang yang ingin menghukum kamu? 没有人定你的罪吗？ Tidak ada orang yang menghukum kamu? 我也不定你的罪。 Aku pun tidak menghukum engkau. 去吧，从今以后不要再犯罪了。 Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 你看耶稣那么有智慧， Tuhan Yesus begitu penuh dengan hikmat. 耶稣是蛮有智慧的，以爱心把那个该死的妇人从罪恶当中拯救出来。 Tuhan Yesus dengan kasih dan hikmat menarik perempuan ini dari dosa, tarik dia keluar dari dosa. 主耶稣爱我们， Tuhan Yesus mengasihi kita semua. 他也为我们的罪死在十字架上。 Dia sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib 又从死里复活， dan mati dari kematian, bangkit dari kematian, 给我们有永生的盼望。 memberikan kepada kita hidup yang kekal. 如今他已经升天了， Kini dia sudah naik ke sorga. 我们不久才纪念他升天节嘛。 Kita baru-baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke 但是 sorga. 他不理我们成为孤儿孤单， Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu atau sendirian. 也差遣圣灵来帮助我们行善，结出果子，荣耀神。 Dia mengutus Roh Kudus untuk membantu kita melakukan kebaikan. 那这个耶稣基督，他借着圣灵，每时刻与我们同在。 Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ada bersama dengan kita setiap waktu. 所以这个圣灵不再离开了。 Karena Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan kita. 在旧约哦，如果神要用哪一个人，圣灵才进去的。 Di dalam perjanjian lama, kalau Tuhan mau pakai seseorang, baru Roh Kudus turun ke orang ini, 哪 masuk ke dalam 个 orang 人 ini. 犯罪了圣灵又走掉了。 Mereka kalau berdosa, Roh Kudus pun pergi. 但是今天呢，我们感谢主，我们就是在恩典的时代，属约有书啊，他借着圣灵与我们同在，是每时刻永远不离开的。 Tetapi terima kasih kepada Tuhan di masa sekarang ini, sekali Roh Kudus beserta dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. 有时候你犯罪软弱，你觉得好像主离开你了，其实是你离开主，不是他主离开你。 Ada kalanya kita lemah dan kita berdosa, kita berpikir Roh Kudus meninggalkan kita. Sebenarnya Roh Kudus tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Dia. 我们的感觉，感觉到我这个罪人，我不配。其实主的爱永不改变呐，你的爱才是改变。 Kadang-kadang kita berpikir, waduh saya berdosa, waduh saya tidak pantas, saya tidak patut. Padahal itu yang kita rasakan. Padahal kasih Allah itu selama-lamanya sama. 所以虽然你不爱主，主仍然爱你。 Walaupun kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. 这就是我们的福气，感谢。 Inilah kita punya Hoki， hoki, kita punya
哈利路亚，阿门。哈利路亚啊所以你们今天来这里没有突然的， Jadi siapapun yang ada di sini pada hari ini bukan suatu kebetulan. 或者神看到了我们来敬拜他，他这么高兴。 Kalau Tuhan melihat kita menyembah Dia, Dia sangat senang. 哈利路亚。 Haleluya. 那所以这个圣灵不离开我们他就是帮助我们，让我们可以结出果子来荣耀神。 Jadi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu beserta dengan kita untuk menghasilkan buah sehingga boleh memuliakan Allah. 就好让我们不从不好的动机行善。 Jadi supaya kita tidak memiliki motivasi yang salah. 也不用无知的方法行善。 Juga supaya kita tidak berbuat baik dengan hikmat yang salah atau tidak berhikmat. 乃是要我们像耶稣有智慧又有好动机的行善。 Tetapi harus seperti Tuhan Yesus, memiliki hikmat dan motivasi yang baik untuk melakukan perbuatan baik. 所以我们神今天该给我们在世界上，我们就是还是追求圣灵灵性的长进，越走越像耶稣啊。 Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita senantiasa memohon, meminta supaya Roh Kudus makin hari makin membuat kita bertumbuh sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 所以我们的灵性越长进，越像耶稣，不是越像魔鬼了。 Jadi roh kita semakin bertumbuh seperti Tuhan Yesus, bukan seperti iblis. 这样我们才能够真正的活出神的爱。 来永生一人， Sehingga kita benar-benar bisa memancarkan kasih Allah untuk memuliakan nama Allah. 主耶稣曾经说， Tuhan Yesus pernah berkata, 你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待。 apa yang engkau ingin supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian kepada mereka. 还有使徒保罗在加拉太书，刚才我们读的就是第6章第9、第10节。 Juga seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 6 ayat 9. 我们行善不可伤之，若不灰心，到的时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 那进来呀，因为这个课资的进展哦， Sekarang ini karena perkembangan ilmu pengetahuan, 所以这个很多人也是错用这些课资。 jadi banyak orang yang menyalahgunakan, 特别就是那些骗子 terutama para penipu. 举个例子，就是在这个短信里面，你们一定有收到的。 Contohnya ada di dalam WhatsApp pasti pada sudah menerimanya, pernah menerimanya. 有人好像很好啊，对你啊，要帮助你得到钱啊，怎么办？怎么但是他原来是骗子。 Wah, dia seolah-olah berbuat baik, ingin membantu kita mendapatkan uang ini itu, tetapi sebenarnya dia adalah penipu. 所以必须要依靠圣灵，有智慧啊，不要给他骗了。 Karena itu kita harus bersandar kepada Roh Kudus, jangan kena tipu. 我有很多次啊，但是我举一个例子，只有举一个例子。 Saya punya beberapa kali, tetapi hanya ada satu contoh. 我看他的相片是我朋友的相片啊。 Saya melihat fotonya, profile picture adalah foto teman saya. 但是我怀疑的是说，他要向我要借钱。
Tetapi saya curiga kok teman saya ini ingin meminjam uang kepada saya. 我说我是因为已经那个退休的牧师，怎么会借你钱？ Saya berpikir, saya kan hamba Tuhan yang sudah emeritus, bagaimana bisa meminjamkan uang kepada kamu? 我说你是找错人了。 Saya bilang kamu salah orang. 我看看他的电话号码，都不是我那个朋友的号码。 Oh, tetapi waktu saya lihat nomor telepon yang ada, ternyata itu bukan nomor telepon teman saya. 我打电话去那个朋友，我说这个是你的号码吗？他说那个是骗子，他说。 Jadi saya menelpon teman saya tanya, ini nomor telepon kamu bukan? Mungkin nomor yang baru. Yang bukan, ini penipu. 所以我们要有爱心的话，哇，我的这个朋友需要钱，赶快帮他，就给他骗。 Jadi kalau kita punya hati yang penuh dengan kasih, kita wah ini teman kita perlu uang, udah sih kita kasih. Ternyata kena tipu. 哦，要圣灵给我们智慧。 Karena itu kita harus memiliki hikmat dari Roh Kudus. 圣经说你要行善，不可伤之。 Alkitab berkata kamu harus berbuat baik. 如果你做得对的话呢，圣经说必有收成，有成果。 Alkitab berkata kalau kamu melakukannya dengan benar, kamu akan menuai. 这是真的啊，这个行善好像是撒种的。 Jadi berbuat baik itu seperti kita menabur. 而你撒的对，就有好的收成啊。 Jadi kalau kita menabur dengan baik akan mendapatkan 你 hasil yang 撒的 baik. 不对就会失败啊。 Kalau kita menabur yang salah akan gagal. 好像这个以前呢，我少年的时候了，我曾经在我们家里要种那个甘蔗。 Oh, jadi seperti saya waktu muda di depan rumah kita ada tanah sebidang kita mau tanam tebu. 那个甘蔗的种子就插下去。 Wah, jadi bibit-bibit tebu ditancepin. 知道的人来看到，他说：“你这样哪里能够啊？你都插错了啊，都蛮累。”他说。 Ada orang yang mengerti, dia bilang, bagaimana kamu bisa berhasil? Ini salah, terbalik. 插错了，他说不会有好的收成。 Jadi kalau nanamnya salah, tidak akan ada hasil yang baik. 但是你照神的话撒种撒的对了。 Tetapi jika kita menabur berdasarkan firman Tuhan, kita akan menabur dengan baik. 你真的有好的收成。 Kita akan menuai dengan baik. 我很多次有很多的见证啊，然后我再做一个见证。 Ada banyak sekali kesaksian, tapi saya ingin memberikan satu. 有一次我在这个什么超级市场啦，去买东西啊，买到一大堆的东西。 Suatu waktu saya pergi ke pasar dan supermarket membeli banyak barang. 推，还钱，算。哎，后来有一个人来付钱啊。 Oh, waktu saya di kasir udah hitung-hitung, tiba-tiba ada yang membayar buat saya. 不是，这个人有搞错吗？这个他也可能以为这是他的东西啊。 Saya berpikir, wah orang ini salah apa enggak? Apa dia pikir ini barang dia? 我说，某某朋友，这是我的东西。 他说对了，是啊，我帮你还了。 Saya bilang, maaf ini barang saya. Dia, iya betul, saya membayar buat Anda. 奇怪，我都不认识这么，他会帮我还钱。 Saya juga bingung, kenapa orang yang saya tidak kenal tapi membayarkan barang-barang belanjaan saya. 你是牧师，你忘记我了。 Oh, Bapak adalah pendeta, Bapak lupa sama saya. 以前我小的时候，你时常给我钱，又带我去买衣服的。 Waktu saya masih kecil, Bapak sering memberi uang kepada saya dan memberikan baju, mengajak saya membeli baju. 你是谁呢？你的母亲是谁啊？他讲他的母亲的名字，我才知道，原来是以前我的一个会友家庭比较比较辛苦啦经济比较差了。
Oh, saya tanya, kamu siapa? Nama orang tua kamu siapa? Waktu dia sebut nama ibunya, oh saya baru ingat, oh keluarga mereka adalah jemaat yang dulu ekonominya susah, ya, yang kurang mampu. 哎呀，是啊，那个时候哦，但是我说我忘记了。 Tapi saya bilang, waduh saya 他 lupa. 说带我去买东西，买这个，我忘记了。我说 Ini bilang Bapak Pendeta yang membawa saya, mengajak saya beli ini beli itu. Saya bilang, wah saya lupa. 哦，感谢主，他现在已经成就了，成功了，上帝很祝福他，很爱主。 Puji Tuhan, dia sekarang sudah berhasil, sudah sukses. Dan他还记得我。 dia masih ingat kepada Bapak Pendeta. Tuhan juga memberkati dia dan dia sangat mengasihi Tuhan. 小孩子对我们成人的印象比较深哦。 Jadi anak kecil memiliki kesan yang lebih kuat terhadap kita. 我们都忘记了，但是他记得很清楚。 Kita sudah lupa, tapi dia sangat ingat. 所以圣经讲的就是这个道理啊。 Jadi inilah prinsip yang Alkitab katakan. 行善不可丧志，也不可灰心。 Jadi berbuat baik jangan jemu-jemu dan jangan menjadi lemah. 到时候就会有成果。 Pada akhirnya akan berhasil, akan ada hasilnya. 呀，感谢主。今天我们思想了这个关于怎么样来行善。 Terima kasih kepada Tuhan, hari ini kita bisa belajar bagaimana melakukan perbuatan baik. 我们不要用不好的动机行善。 Jangan dilakukan dengan motivasi yang tidak baik. 也不要用这个无智慧的方法行善。 Juga jangan berbuat baik tanpa hikmat. 要向耶稣学习怎么样用爱心、有好的动机，而且有靠圣灵的智慧来行善。 Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik kita. 当然，今天的信息再一次提醒我们， Kiranya firman Tuhan sore ini mengingatkan kepada kita. 信主得救以后，应当依靠圣灵行善，结出许多的果子来荣耀神。 Setelah percaya dan diselamatkan, kita harus berbuat baik untuk menghasilkan buah-buah dan memuliakan Allah. 得着上帝的喜悦。 Mendapatkan perkenanan dari Allah. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. 我们同心祷告， Mari kita berdoa bersama-sama. 亲爱的阿爸父神， Bapa surga, 你是智慧的源头， Engkaulah sumber hikmat, 你是爱的源头， Engkaulah sumber kasih. 你已经在耶稣基督里拯救了我们， Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. 叫我们只要信就得救。 Memberikan kami asal memiliki iman maka kami bisa diselamatkan. 这是神的恩典。 Inilah anugerah Allah. 但是你还保护我们，看顾我们，让我们在世界上过生活。 Tetapi Engkau pun melindungi kami untuk hidup di dalam dunia ini. 你要我们为主而活， Engkau ingin kami hidup bagi Engkau. 好像保罗说：“我现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。” Seperti yang Paulus katakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. 所以世界的人可以从我们的生活中看见基督， Supaya orang dunia bisa melihat Kristus di dalam kita. 让人能够从我们的生活上认识耶稣是救主。 Supaya orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. 我们要依靠圣灵得到上头来的智慧。 Kita berharap kepada Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat. 而且在主你所给我们的爱让我们也可以活出来。 Supaya kasih yang Allah berikan kepada kami bisa kami pancarkan. 好让许多人得着益处， Supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari kami. 并且上帝的名大大得荣耀。
bahkan nama Allah dimuliakan. 我们这些有限的人只把自己献上， Kami orang-orang yang terbatas ini menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. 让你那无限的灵来充满我们。 Biarlah roh yang tidak terbatas memenuhi kami. 让我们信耶稣的人都可以为主发光作盐。 Biarlah kami yang percaya kepada Tuhan bisa memancarkan sinarmu kepada orang lain. 我们知道靠自己做不到， Kami tahu, kami sadar bahwa mengandalkan diri kami sendiri kami tidak bisa melakukannya. 所以要依靠你所差遣来的圣灵来支持我们。 Kami hanya bersandar kepada Roh Kudus yang sudah Engkau utus untuk menguatkan kami. 好，让我们的言语行为都可以为主发光。 Supaya perkataan dan perbuatan kami bisa memuliakan Engkau. 我们如此祷告感谢， Demikian kami berdoa dan mengucap syukur 是靠耶稣基督的圣名。 demi nama Tuhan Yesus Kristus. 大家说哎，阿门。 Cukup tahu kau? 呀，我们唱诗， Oh ya. 我灵歌唱，归荣耀给神，我灵歌唱。 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！ Kami memuji. 我灵歌唱。 Pujikan besaranmu, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通， Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus 与大家同在， ada bersama-sama dengan kita semua, 赐福给大家， memberi berkat kepada kita semua. 给大家有健康的身体， Ada tubuh yang sehat, 出入平安， keluar dan masuk selamat. 你的家庭的生活，上帝祝福你。 Tuhan memberkati kehidupan keluarga, 师傅，你的侍奉， memberkati pelayanan kita semua, 师傅，你的学习， memberkati pelajaran kita, 师傅，你的全家人， memberkati seluruh keluarga kita, 师傅，你一切的需要， memberkati segala kebutuhan kita, 让你可以在生活上容神一人， supaya di dalam kehidupan kita bisa memuliakan Allah dan membantu
orang lain. 靠着圣灵结果子， Bersandar kepada Roh Kudus. 从今以开始直到永永远远。 Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. 大家说阿门。 Semin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.